دائم الحال يا ربي يا ربي أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحاشها فات وشغال يا ويح نفسي ضميا عن السبيل السويا أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كفي أحلل علينا العوافي فليس الشتاء مخافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال وقد ذاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك ولفضال وامنن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حان فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت أنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك
يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك نصيري وختم بالإيمان الأجال وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزالة محمد الهادي الدار والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا ونصال ما شاء الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب
أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى رسول محجل اللهم بن عيسى وسفر المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى أرواح سيدنا كل الأنفاس حفظهم عبد الله بن عطاف وشعر بن عبد البارس ثم إلى أرواح سيدنا كل الأنشاد وغوثين باب بلال أحباب الله بن حمدان ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا جداتنا لإخواننا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلن درجات في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلون الصدقة. فهذه بعض الأحاديث الواضحة في أن المراد أن أهل البيت وآل البيت هم أصحاب الكساء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم. أما التعلق بالسياق في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا للقول أنها لا تشمل أهل الكساء المشار إليهم آنفا فلا يعارض به دلالة هذه النصوص الواضحة التي بينت أنها في أهل الكساء وذلك من وجوه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dengan membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah atau membaca kitab Ad-Durarul Bahiyah. Semoga semua yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca kitab Nasaih, kita baca sedikit dari kitab Ad-Durar, yaitu masih berbicara tentang manhum ahlul bait. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait secara definisi istilah. Beliau mengatakan di sini, al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yamurru bi babi mata sitata asyhurin idza kharaja ila salatil fajr yaqulu as-salah ya ahlal bait innama yuridullahu yudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Amin. Dan tentunya Anas ini sudah sering kita dengar nama beliau, yaitu ya sahabat Rasul yang pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun, dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Dan sangat banyak keistimewaan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, jadi Anas bin Malik ini cerita tentang Rasulullah. Beliau mengatakan karena beliau sallallahu alaihi wasallam yamuru, melewati. Jadi sungguh Rasulullah sallallahu itu ketika melewati bibabi Fatimah, di depan rumah Fatimah, di depan pintu Fatimah. Jadi Rasulullah sallallahu itu dulu kalau dia lewat di depan rumah Fatimah atau di depan pintunya Fatimah selama sitat asyhur, selama 6 bulan, idza kharaja ila salatil fajr, khususnya kalau beliau hendak mendirikan sholat subuh. Jadi Rasulullah setiap hari dulu selama 6 bulan, setiap mau keluar mendirikan sholat subuh lewat pintu rumah Fatimah. Di dalam sejarah penjelasan para ulama bahwa memang rumah Fatimah dan Ali dan Hasan Husain tentunya adalah rumah yang bersebelahan dengan rumah Nabi. Jadi kalau kita lihat peta di dalam masjid itu, kita tahu dalam Masjid Nabawi ada pintu yang nempel di masjid. Jadi kalau dibuka pintu itu langsung masuk rumah Rasul, atau dibuka pintu rumah Rasul langsung masuk ke Masjid Nabawi. Nah, di sebelah rumah Rasul, di sebelahnya itu rumah Fatimah. Jadi termasuk rumah Fatimah itu dekat, tentunya tidak satu rumah dengan Nabi, berbeda, tapi sangat dekat, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau mau keluar sholat subuh, dia lewatin rumah Fatimah dulu. Bukan setiap mau ke masjid lewat rumah itu tidak, tapi Rasulullah sengaja ke rumah Fatimah. Jadi setelah Rasulullah keluar dari rumahnya, sengaja ke rumah Fatimah selama 6 bulan dilakukan itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Dia mengingatkan para ahlul bait. Dia mengingatkan, membangunkan keluarga Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan as-shalah ya ahlul bait, as-shalah ya ahlul bait. Artinya dirikan salat, salat wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membacakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Ini surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, jadi Rasulullah SAW mengingatkan keluarganya dengan membacakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait wa yutahhirukum tathira selama 6 bulan. Ini menunjukkan, kata al-muallif pengarang,
bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ini kan beliau masih mengungkap dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu adalah ahlul kisah. Kemarin kita sudah ceritakan, kita bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan kisah, yaitu dengan kain yang menyelimuti, menutupi Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, sekarang diperkuat dengan Rasulullah SAW setiap mau mendirikan salat subuh, Rasulullah mengetuk pintu Fatimah sambil mengatakan as-salat dengan kalimat ya ahlul bait, wahai ahlul bait, lalu membacakan surat Al-Ahzab. Ini tentunya menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, ini tentunya juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, begitu besar perhatian Nabi kepada keluarga Nabi, kepada Ahlul Bait, sampai-sampai setiap subuh selama berapa? 6 bulan. Ini menunjukkan luar biasa. Dan kenapa hanya 6 bulan? Sebelumnya enggak, tentunya sampai akhir Rasulullah SAW, sampai Rasulullah meninggal dunia. Bukan berarti setelah 6 bulan Nabi enggak bangun lagi. Nah, karena Nabi setelah itu sudah tidak bisa lagi untuk membangun karena sedang sakit dan akhirnya meninggal. Nah, ini tentunya perhatian Rasul kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tentunya kita dianjurkan untuk membangunkan keluarga kita. Jadi kita sholat jangan sholat sendirian, tapi dianjurkan untuk membangunkan keluarganya. Walaupun anaknya itu sudah di luar tanggungannya, boleh jadi karena anak sudah nikah maka tidak di bawah tanggungan orang tuanya, tapi dianjurkan tetap untuk membangunkan. Kalau orang lain saja kita disuruh untuk mengingatkan agar mendirikan sholat, apalagi keluarga sendiri. Walaupun sebenarnya Fatimah dan Ali udah nggak tanggung jawab Rasul, sudah lepas dari tanggung jawab Rasul karena sudah menikah. Jadi anak itu selama belum menikah dia di bawah tanggungan orang tuanya, tapi setelah menikah dia di bawah tanggungan suami. Tapi Rasulullah tetap membangunkan. Ini menunjukkan bahwa tetap memperhatikan anak walaupun dia sudah bukan di bawah tanggung jawab kita, tapi hendaklah dianjurkan, diingatkan untuk tetap menjaga ibadah, terutama sholatnya. Nah, ini tentunya yang disampaikan di hadis yang ke-6 ini dalil menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Kemudian di hadis yang ke-8 dikatakan di situ An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah sering juga kita dengar riwayat tentang Abu Hurairah yang meninggal tahun 60 Hijriah. Beliau mengatakan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu yu'ta bitamri inda siramin nakhli. Karena Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW itu yu'ta, didatangkan bitamri dengan kurma. Maksudnya orang pada datang membawa kurma kepada Nabi Muhammad SAW. Inda siramin nakhli, ketika terjadi panen. Sirah terjadi panen an-nakhl, yaitu kurma. Jadi ketika pohon-pohon kurma lagi panen, itu para sahabat mendatangi Nabi membawa apa? Kurma. Yaji'u fayaji'u hadza bitamr. Ada orang datang dengan membawa kurma. Wa hadza bitamr, datang lagi bawa kurma lagi karena lagi panen. Jadi orang pada bayar apa? Zakat atau menunaikan zakat bukan untuk Nabi, tapi diserahkan ke Nabi. Nabi nanti menyerahkan kepada yang berhak. Karena Nabi di sini sebagai pemimpin negara dan juga sebagai pemimpin agama, maka nanti ada anjuran zakat itu diperintahkan untuk dikoordinir, tidak langsung memberikan zakat kepada fakir, tapi diberikan kepada penguasa. Tapi penguasa ini yang tentunya menyalurkan. Makanya sekarang suka ada amil yang dibentuk itu untuk disalurkan. Kecuali kita melihat penyalurannya tidak bagus, maka boleh kita langsung. Tapi kalau memang bagus, rata dan sesuai, maka itu bagus untuk diserahkan kepada badan yang memang mengelola dan betul-betul bisa menyalurkan dengan baik. Diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini datang fayaji hadza bitamrin, datang bawa kurma, wa hadza bitamra, dan datang lagi bawa hatta yasira indahu kauman min tamrin, sampai menjadi di sisi Nabi gundukan, kauman itu tumpukan, min tamr. Akhirnya karena banyak apa? Zakat akhirnya numpuk itu korma. Tapi kormanya korma zakat. Jadi korma zakat dan diserahkan kepada Nabi ingin menyalurkan. Karena banyaknya orang datang sampai yasira indahu kauman min tamr. Akhirnya jadilah tumpukan korma. Faja'ala Al-Hasan wal Husain, dan waktu Sayyidina Hasan dan Husain datang ngelihat ada gundukan apa? Korma tadi, yal'abani bidzalika tamr. Akhirnya mereka main di apa? Di gundukan tadi. Ya namanya anak kecil, kalau kita lihat kita ngumpulin jagung numpuk, udah jadi apa? Yal'abani, mereka berdua main dia muter-muter di korma tadi, di tumpukan korma tadi. Fa'akhadha ahaduhuma, lalu salah seorang di antara keduanya, entah Al-Hasan atau Al-Husain, apa? Mengambil tamrotan, satu butir kurma. Faja'alaha fifi, lalu dia masukin tuh satu butir kurma ke mulutnya. Fifi yaitu di mulut, fi masuk ke mulutnya. Artinya dimakan tuh satu butir kurma. Entah Al-Hasan atau Al-Husain, tapi riwayat yang lain kebanyakan mengatakan Al-Hasan. Jadi Sayyidina Hasan langsung ambil satu butir kurma, lagi main-main dimakan. Tentunya mereka itu masih kecil, karena Sayyidina Hasan itu lahir tahun 3 Hijriah, Sayyidina Husain lahir tahun 4 Hijriah. Nabi meninggal tahun 10 masuk tahun 11 Hijriah. Berarti waktu Nabi meninggal umur mereka sekitar berapa? Iya, Sayyidina Hasan 7 kali, kalau 10 kan dia kan 3 Hijriah. Sayyidina Husain 6. Dia masih kecil. Itu waktu Nabi meninggal. Waktu Nabi seger sebelum meninggal ini berarti kan sekitar 5 atau 6 tahun. Masih anak-anak, dia masih main. Jadi nggak ngerti, dia makan tuh satu butir kurma, padahal itu adalah apa? Harta zakat. Terus Fa'af dikatakan fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat dia lagi makan satu butir kurma tadi, fa'akhrajaha min fi. Akhirnya Nabi buru-buru ngeluarin dari mulutnya, yaitu akhraja ahayhani domirnya tamra, dikeluarin tuh kurmanya. Di apa kalau bahasa kita dia? Nah, dirogok ya, dilepeng gitu, disuruh dibuang, dikeluarin mimpi dari mulutnya. Dan akhirnya tentunya mereka jadi apa? Sayyidina Hasan jadi tidak makan, jadi dikeluarin sambil berkata, faqala, seraya Rasulullah SAW bersabda, amma alimta, apakah kamu tidak tahu, anna ala Muhammadin, bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaquluna as-sadaqah, mereka tidak makan apa? Sedekah. Dikasih tahu tuh Nabi, bilang, wahai Hasan, wahai Husain, tahukah kamu bahwa keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah? Ama alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaquluna as-sadaqah. Al hadits rawahu al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Fahadihi ba'dul ahadits al-wadihah, ini merupakan sebagian dari hadis-hadis yang jelas fi anna al-murada, bahwa yang dimaksud dengan bi ahlil bait, yang dimaksud dengan ahlul bait sama, yaitu ahlul bait. Hum ashabul kisah, mereka itu adalah para ashabul kisah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ahlul bait itu adalah ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Ahlul kisah, yaitu orang yang pernah diselimuti dengan kain, dan mereka adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Al-Husain. Nah, di sini tentunya ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tempat ini, yaitu pertama tadi proses mengeluarkan zakat, yaitu lewat amil.
Kemudian nanti yang berhak membagikan juga adalah orang yang berkuasa, yaitu di sini Rasulullah SAW nanti tentunya yang ditunjuk biasa di zaman kita ini, amin. Kemudian yang jadi pelajaran kita ternyata di sini ahlul bait atau ahlul kisah ini tidak boleh makan zakat. Di sini dilarang. Bahkan satu butir korma yang sudah dimasukin aja ke mulutnya disuruh apa? Disuruh keluar lagi, disuruh dikeluarin lagi. Ini menunjukkan bahwa zakat itu tidak boleh dimakan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Tentunya para ulama sepakat di masa Rasulullah SAW ini tentunya yang dimaksud dengan ahlul bait yang hidup di masa Rasul dan ahlul bait yang hidup setelah masa Rasul yang disebut dengan dzurriyyah atau itrah, anak keturunan daripada ahlul bait. Jadi berarti semua keluarga Nabi baik yang hidup di masa Rasul yang disebut dengan ahlul bait atau yang hidup setelah masa Rasul disebut dzurriyyah, itu semua dilarang makan zakat. Ini sudah hal yang dijelaskan di dalam hadis ini. Adapun bagaimana dengan masa sekarang? Di sini tentunya para ulama, yang pertama ulama sepakat bahwa ahlul bait tidak boleh makan zakat yang hidup di masa Rasulullah SAW. Itu disepakati. Tidak boleh makan zakat. Dari mana kalau mereka susah? Mereka susah bisa ngambil dari Baitul Mal atau dari humus, yaitu dari zakat dan dari humus ini rampasan perang nanti bagian ahlul bait itu ada. Jadi setiap ada perang dan dapat rampasan perang itu keluarga Nabi dapat bagian dari situ. Itu ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat. Begitu juga mereka dapat dari Baitul Mal yang sudah memang disiapkan oleh negara. Jadi zakat tidak ada. Ini untuk orang yang atau ahlul bait yang hidup di masa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka yang hidup setelah masa Rasul? Maka jumhur ulama tetap tidak boleh. Kenapa? Selama ada humus, selama ada bagian ahlul bait yang sudah disiapkan oleh negara. Jadi mereka memang untuk ahlul bait itu sudah dapat bukan dari zakat tapi dari negara. Seperti zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, zaman Sayyidina Hasan dan seterusnya. Di masa-masa keislaman itu memang mereka sudah disiapkan. Jadi ahlul bait itu nggak perlu bayar, tidak perlu makan zakat dan tidak boleh makan zakat karena sudah disiapkan untuk harta mereka oleh negara. Itu di masa keislaman. Nah, yang ketiga, kalau jadi yang pertama di masa Rasul sepakat karena Rasulullah sudah menyiapkan. Untuk kedua, masa setelah Rasul masih jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di situ sudah disiapkan untuk keluarga Nabi karena ada humus. Karena dulu pemerintahan Islam zaman dulu tentunya mempunyai perhatian besar terhadap ahlul bait Nabi Muhammad. Tapi yang di masa terakhir ini mulai tidak ada perhatian terhadap keluarga Nabi. Mulai tidak ada perhatian, bahkan dianggap sama saja dengan orang lain, dengan keluarga lain. Nah, ini akhirnya hilanglah hak humus keluarga Nabi. Ketika tidak ada hak humus, bagaimana? Boleh apa tidak mereka makan zakat seperti di masa kita sekarang? Sebenarnya hilang hak humus bukan di masa sekarang, tapi sudah sudah lama. Artinya ketika sudah tidak diperhatikan hak-hak khususnya daripada ahlul bait, akhirnya hilanglah yang namanya humus. Maka saat ini bagaimana tentang kalau tidak ada humus bagi keluarga Nabi? Apakah boleh keluarga Nabi atau dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi untuk memakan harta zakat? Kita lihat sedikit singkat berkaitan dengan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada humus atau ketika tidak ada harta yang sudah disiapkan untuk ahlul bait secara khusus. Tentunya di sini terjadi khilaf di antara para ulama ketika di masa tidak adanya humus. Yang pertama, diperbolehkan. Jadi karena sudah tidak ada humus,
Karena sudah tidak ada bagian untuk ahlul bait yang sudah disiapkan oleh negara, maka ahlul bait boleh makan zakat seperti orang lain. Tidak ada bedanya ahlul bait dan bukan ahlul bait, karena sudah tidak ada humus lagi. Di antara ulama yang membolehkan untuk menerima zakat ini setelah tidak ada humus, ya, kalimat setelah tidak ada humus, adalah Al-Imam Al-Harawi, kemudian Al-Imam Ibnu Yahya, Al-Imam Ibnu Abi Hurairah, Al-Imam Fakhrul Razi, Al-Imam Qadhi Husain, kemudian Al-Imam Ibnu Ziyad dan Al-Imam An-Nasiri serta Imam Ibnu Mutir rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa al-qawlu bi jawazi sarfi zakat ila Bani Hashim wa Bani Muttalib inda man'ihim min khumusil khumus. Dikatakan al-qaul bi jawazi, perkataan pendapat yang membolehkan. Apa yang dibolehkan? Sarfu zakat, penyaluran zakat ila Bani Hashim, kepada keluarga Bani Hashim, wa Bani Abdul Muttalib atau wa Bani Muttalib. Itu maksudnya adalah yang dulu di masa Rasul tidak ada zakat, bagi mereka boleh. Inda man'ihim min khumusil khumus, ketika mereka tidak lagi dapat khumus, ketika mereka tidak ada lagi bagian yang sudah disiapkan negara, maka mereka boleh menerima zakat. Ini adalah pendapat pertama. Jadi ada yang membolehkan dari beberapa, di antara Imam Fakhrul Razi tadi disebutkan beberapa imam. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Artinya pendapat jumhur mengatakan tetap dilarang menerima zakat walaupun tidak ada khumusul khumus. Tetap dilarang walaupun tidak ada khumusul khumus untuk ahlul bait dan keturunannya sampai yaumul qiyamah. Ini pendapat dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Pemberian zakat dan segala pemberian yang bersifat wajib seperti nadar, kafarah, atau hal-hal yang zakat, jadi bukan hanya zakat menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bukan hanya zakat. Kafarah juga tidak boleh. Kafarah itu denda. Misalkan ada seorang suami istri berhubungan siang hari di bulan Ramadan, itu kan kafarahnya berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa juga bayar budak, atau sebelumnya bayar budak dulu. Nggak bisa puasa berturut. Nggak bisa sedekah 60 orang miskin. Sedekahnya dikasih ahlul bait, nggak boleh itu kafarah. Jadi bayaran kafarah tidak boleh diberikan kepada ahlul bait. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah tidak. Jadi mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan tidak diperbolehkan untuk menerima zakat bagi ahlul bait. Berkata Sayyid Abdullah ibn Umar ibn Abu Bakar ibn Yahya, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, yaitu ahlul bait, secara mutlak. Dan siapa yang membolehkannya, maka dia telah keluar daripada mazhab 4, yaitu mazhab jumhur. Maka tidak boleh dipegang karena ijma' mazhab yang 4 melarang pemberian zakat kepada mereka. Jadi ini menurut Sayyid Abdullah bin Umar ibn Abu Bakar ibn Yahya, bahwa siapa yang membolehkan menerima zakat setelah tidak ada khumus adalah pendapat yang keluar dari mazhab 4 mazhab, yaitu mazhab jumhur. Ini yang dikatakan tidak diperbolehkan orang menerima zakat, maksudnya ahlul bait, ketika tidak ada khumus. Syekh An-Nawawi dalam kitabnya Bujairomi mengatakan pendapat yang kuat menurut mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i, diharamkan untuk menerima zakat bagi ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nah ini tentunya begitu juga Imam Nawawi, tidak dihalalkan sedekah untuk ahli Muhammad. Imam Nawawi kan mazhab Syafi'i sangat ketat bahwa diharamkan bagi ahli Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, untuk makan zakat atau menerima zakat dimakan. Syekh Ramli mengatakan zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib meskipun mereka menjadi amil. Bahkan mereka jadi amil tetap tidak boleh. Ini menurut Imam
Syekh Ramli, walaupun amil. Kan biasanya amil dapat, tapi kalau ahlul bait tetap walaupun amil tidak diperbolehkan. Tapi tidak mengapa sedekah menurut pendapat masyhur. Tapi tidak mengapa kalau sedekah untuk dimakan oleh ahlul bait. Tapi zakat yang wajib itu tidak diperbolehkan. Dalilnya tentunya sebuah hadis yang mengandung larangan zakat bagi ahlul bait, di antaranya tadi hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah mengeluarkan makanan yang sudah dimakan, sudah masuk ke mulutnya tapi tetap dikeluarin oleh Rasulullah dari mulut Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Dan juga nanti kita akan baca hadis riwayat Zaid bin Arqam. Dari riwayat Zaid bin Arqam itu menceritakan Rasulullah waktu memberitakan kepada kita untuk memegang dua amanah yang sangat berat, yaitu Al-Quran dan juga Ahlul Bait. Waktu ditanya siapa ya itu Ahlul Bait, maka riwayat Zaid bin Arqam disebutkan yang diharamkan makan zakat. Yang kedua alasannya, selain hadis-hadis yang jelas tadi secara teks melarang, yang kedua alasannya karena zakat itu adalah kotoran dari harta. Jadi kotoran tidak layak diberikan kepada ahlul bait yang sudah dikatakan innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Dikatakan inna hadhihi sadaqah awsakh. Sesungguhnya sedekah zakat itu, sedekah wajib itu awsakhun nas, adalah kotoran harta manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Maka dia tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah yang mengatakan pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, jadi pendapat yang pertama boleh selama tidak ada humus. Pendapat yang kedua tetap tidak boleh walaupun tidak ada humus. Pendapat yang ketiga membolehkan bila terdesak darurah, boleh, tetapi dengan syarat zakatnya dari ahlul bait juga. Jadi dari ahlul bait kepada ahlul bait, itu pun dalam keadaan darurah. Berkata Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyah, ini pendapat dari mazhab Hanafiyah, Abu Yusuf mengatakan inna zakat al-Hashimiyyin, sesungguhnya harta yang dikeluarkan Bani Hashim yajuzu lil Hashimiyyin, diperbolehkan untuk Bani Hashim. Jadi zakat Bani Hashim yajuz lil Bani Hashim. Akhduha, untuk ngambil. Jadi Bani Hashim keluar zakat, boleh untuk Bani Hashim ngambil zakat itu. Artinya zakat dari ahlul bait untuk ahlul bait. Kenapa? Innahum man kana min fuqara Bani Hashim yajuzu ay ya'khudha min sadaqati Bani Hashim. Bagi orang fakir Bani Hashim tidak mengapa untuk mengambil zakat dari Bani Hashim. Dan ini juga termasuk salah satu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat diharamkan Bani Hashim atau ahlul bait mengambil zakat baik saat tidak ada humus atau saat ada humus, tetap nggak boleh. Kecuali kalau memang terdesak, kata Ibnu Taimiyah diperbolehkan kalau mendesak karena miskin susah, maka diperbolehkan untuk mengambil zakat tapi tetap dari Bani Hashim. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Itulah tiga pendapat yang bisa kita sampaikan dari pembahasan tentang zakat untuk Bani Hashim, menjelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan nanti setelah ini. Cuma ini menegaskan aja, penegasan ini yang layak sedekah, yang purna sedekah ini makna sedekah zakat. Soalnya nanti dikhawatirkan di masyarakat mereka bilang bukan zakat tapi sedekah kalau konteks bahasa. Iya betul. Jadi kata-kata sedekah di situ maksudnya zakat. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Yang sedekah wajib itu yang tidak diperbolehkan. Walaupun sebenarnya ada sebagian dari mazhab Syafi'iyah yang mengatakan masuk ke dalamnya sedekah mutlak, sedekah sunnah atau wajib. Tapi jumhur masyhur sedekah sunnah diperbolehkan.
Nanti kita akan dengar cerita tentang Salman Al-Farisi. Waktu beliau bertemu dengan Nabi, dia nggak tahu ini Nabi yang dia tuju itu bukan Nabi Muhammad. Dia dapat dari ulamanya sebelumnya bahwa akan ada seorang Nabi akhir zaman, penutup para Nabi, yang dia tidak mau makan zakat dan dia makan sedekah. Di situ dibedain antara zakat dan sedekah. Akhirnya Salman waktu ketemu radhiyallahu an ngasih kurma. Waktu Nabi terima, nanya, ini apa ini? Kata Rasulullah, waktu itu belum beriman, belum tahu. Dia pengen tahu ini Nabi seperti yang disebutkan sama ulamanya atau bukan. Ini adalah zakat. Langsung sama Nabi diambil itu kurma, terus dibagi ke sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah satu pun tidak memakan dari harta tadi. Kata Salman, wah ini kelihatan benar nih. Kata ulamanya, dia akan ada seorang Nabi yang makan sedekah dan tidak makan zakat. Akhirnya berikutnya Salman ngasih lagi kurma. Tanya lagi sama Nabi, apa ini? Sedekah. Ini adalah sedekah sunnah, hadiah. Langsung Nabi membagi-bagikan, tapi disisain satu butir dimakan dan yang lainnya dibagikan. Akhirnya Salman yakin ini adalah seorang Nabi. Tapi tetap Salman pengen lihat satu tanda kenabian lagi, yaitu di dalam cerita-cerita ulamanya bahwa Nabi yang di akhir zaman itu yang akan sebagai penutup para Nabi, ada khataman nubuwah di pundaknya, ada tanda kenabian. Akhirnya Salman berdiri, terus dia jalan ke belakang Nabi. Nabi ngelihat Salman berdiri di belakangnya, tahu Rasul ini pengen ngelihat khataman nubuwah. Nabi buka baju sedikit, pas dilihatin begitu langsung syahadat masuk Islam. Jadi dilarangnya Nabi makan zakat itu bukan hanya ada pada Al-Quran, tapi pada kitab-kitab terdahulu, bahwa Nabi yang akan lahir sebagai penutup para Nabi yaitu Nabi yang tidak makan zakat. Dan Salman ngasih sedekah, akhirnya dimakan. Nah ini menunjukkan kata-kata sedekah di situ maksudnya sedekah yang wajib. Memang zakat dan sedekah umum di dalam hadis rata-rata disebutin sama. Ada kata disebut zakat, ada yang disebut sedekah. Jadi makanya istilah orang dulu sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib itu tuh yang dilarang. Sedekah wajib maksudnya adalah zakat. Allahu a'lam bishawab. Alaika bitaqwallahi fi sirri wa وما هي إلا كطير
القضاء ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجار وحث على الإحسان إليه وبالغ في النهي عن إيذائه حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي يجعل له نصيبا من الإرث في مال جاره. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita singkat dari Nasaih Ad-Dini awal Wasaya Al-Imaniyah, dan itu Saudara Habib Abdullah bin Haddad, yaitu masih berbicara tentang al-jar. Jadi yang megang kitab hijau ini berwarna hijau 280 tentang jar. Usul dikatakan oleh Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bikum darain amin. Wa qad 'azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal jari. Waqad 'azzama, sungguh Rasulullah telah mengagungkan, telah membesarkan masalah apa? Haqqal jar, tentang hak-hak tetangga. Jadi Rasulullah tidak meremehkan di dalam urusan tetangga. Rasulullah itu mengagungkan, membesarkan, ini mengenai sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Wa hatta 'alal ihsani ilaih, dan memotivasi, mendorong kita untuk berbuat baik dengan tetangga. Wa balagha fin nahyi an idza'i, dan Rasulullah betul-betul memberikan wanti-wanti untuk melarang menyakiti tetangga. Jadi benar-benar nyampainya hati-hati, awas jangan sampai kalian menyakiti tetangga kalian. Hatta qala alaihi assalatu wassalam, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Mazala Jibril, sampai malaikat Jibril terus memberikan, mazala Jibril terus menerus, malaikat Jibril itu yusini, memberikan wasiat kepadaku bil jar, untuk berbuat baik dengan tetangga, hatta dhanantu, sampai aku mengira, annahu sayuwarithu, bahwa dia akan mendapatkan warisan. Ini menunjukkan begitu seringnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah SAW tentang tetangga. Makanya Rasulullah gak main-main ngasih ingetin kita tentang awas tetangga. Begitulah Rasulullah, karena melihat malaikat Jibril mengingatkannya terus-menerus. Makanya beliau begitu luar biasa memberikan perhatian yang besar kepada tetangga. Ay yaj'allahu nasiban minal irthi fi mali jari. Maksudnya kalimat hampir saja saya kira kalau seseorang meninggal tetangganya dapat warisan. Ini menunjukkan yaj'allahu nasiban, yaitu menjadikan bagi tetangga bagian minal irthi, dari harta warisan, fi mali jari, di harta tetangga. Ini betul-betul luar biasa, sampai-sampai Rasul kita
Tetangga kalau mati, tetangganya dapat apa? Dapat waris, karena seringnya wasiat tentang tetangga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, di hadis lain Rasulullah bersabda, "Man adza jarahu." Siapa yang menyakiti, mengganggu jarahu tetangganya, faqad adani, sungguh dia telah menyakiti aku. Wa man adani, siapa yang menyakiti aku, faqad adallah, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'minu man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, man lam ya'man, siapa yang tidak merasa aman, jaruhu tetangganya, bawa'iqahu dari gangguannya. Bawa'iq yakni syarrahu wa adahu wa fitnatahu, wallahu a'lam. Dikatakan bawa'iqah ay syarrahu, keburukannya, wa adahu gangguannya, wa fitnatah dan juga fitnahnya. Jadi tidak beriman orang yang membuat gangguan-gangguan sampai tetangganya itu tidak merasa apa? Aman. Ini orang tidak beriman. Subhanallah, kalau kita baca semua hadis tadi berkaitan dengan tetangga selalu dikaitkan dengan iman. Di situ dikaitkan dengan iman. Dikatakan tadi apa? Di situ man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di hadis lain, man adza jarah faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Itu adalah nyakitin Allah, nyakitin Rasul, itu iman. Itu bisa kafir orang kalau nyakitin Nabi Muhammad. Ini iman. Terus lainnya ini, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman kalau tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti bicara tetangga, bicara iman. Maka jangan diremehin, ini masalah apa? Tetangga, bukan sunnah. Nyakitin tetangga, berbuat baik sama tetangga boleh, nyakiti juga nggak apa-apa. Itu apa? Yang berbuat baik dapat pahala, yang nggak berbuat baik nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Itu sunnah. Ini bukan masalah atau mubah. Ini bukan masalah mubah, bukan masalah sunnah. Bahkan Nabi bukan masalah haram nggak haram, tapi masalah akidah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan muliakan. Tidak beriman bagi mereka yang tidak bisa merasa aman tetangganya dari gangguannya. Siapa yang nyakitin tetangga, nyakitin Rasul, itu kan iman semua. Berarti keimanan seseorang itu bukan hanya dilihat bagaimana dia bisa menjaga hubungan baik dengan Allah saja, bisa menjaga sholatnya, puasanya, itu bukan itu aja. Tapi juga ternyata hablum minan nasnya juga berpengaruh. Jadi siapa yang mau menjadi orang yang beriman dengan sebenarnya, keimanan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, jaga hubungan baik kita dengan Allah dan jaga hubungan baik kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Makanya Allah sudah katakan, duribat alaihim mudillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang itu akan mendapatkan kehinaan dan kehancuran dimanapun dia berada, kecuali dia bisa menjalin hubungan baik antara dia dengan Allah dan antara dia dengan sesama manusia. Yang sudah dibahas oleh Habib Abdullah bin Haddad adalah sesama manusia pertama dalam keluarga, karena memang keluarga yang paling utama. Setelah keluarga, baru sebelah rumah, itulah disebut apa? Tetangga. Tetangga ini didefinisikan oleh para ulama apa? Man asya fi jiwarin, siapa yang hidup di sebelah-sebelahnya. Disebutkan, dikatakan definisi tetangga itu, apa itu tetangga? Apabila sesuatu berada di dekatnya, itu disebut apa? Tetangga. Dekat. Itu namanya tetangga. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, tetangga itu berapa dekatnya, berapa rumah. Ada yang mengatakan 40 rumah di sekitarnya, itu namanya tetangga. 40 rumah. Ada yang mengatakan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Satu RT. Lebih apa nggak satu RT? Tidak, lebih tetangga semua. Jadi tentunya yang lebih dekat akrabu minkum baban, yang paling
dekat pintunya dengan rumah kalian itu yang lebih berhak untuk lebih kita hormati. Jadi tetangga luar biasa. Ini makanya kalau bahasa kita sering mendengar ini majelis taklim di sini, tempat ibadah, tempat dzikir, tempat taklim, tempat-tempat ibadah menimbulkan keberkahan 40 rumah di sekitarnya. Itu 40 rumah maksudnya tetangga tuh. Jadi kalau ini 40 rumah sekitarnya, ini 40 rumah dapat, maksudnya tetangga itu dapat berkah dari majelis. Begitu juga tempat maksiat, misalkan di satu tempat di situ ada prostitusi, ada judi, ada khomer, terus kita diemin, yang ada di sekitar situ membawa 40 rumah kesialan di sekitarnya. 40, artinya itu tetangga tuh 40 rumah. Cuman berbedanya 40 rumah sekitarnya itu maksudnya 40 rumah atau 10. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan 40 rumah kanan kiri depan belakang, ada yang bilang 40 rumah sekitarnya. Itu adalah tetangga yang harus kita jaga. Dan insya Allah kita semuanya betul-betul dikuatkan iman kita oleh Allah SWT, karena kita akan berusaha bisa menjaga dan melakukan kebaikan dengan para tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Habib Abdul Haddad memberikan keterangan kalau kita dapat tetangga yang model-model ya. Kalau orang sini mah tetangganya khair semua, tapi tidak sedikit lingkungan itu masya Allah tetangganya model-model. Tapi memang begitu. Kita nggak usah pindah dari rumah kita gara-gara ada tetangga yang miring-miring di kita nih. Karena kalau antum mau cari tempat yang tetangganya baik semuanya susah juga. Insya Allah nanti di surga tetangga kita baik semua. Tapi kalau kita mau dapat tetangga jahat semua di neraka ya, kita mau jahat semua. Tapi di dunia ya begitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Bagaimana bersikap dengan yang jahat, bagaimana bersikap dengan yang baik, luar biasa dikasih tahu. Sebagai penutup gambaran saja, Al-Imam Abu Hanifah, orang kaya. Imam Abu Hanifah itu konglomerat ya, imam madhab tapi konglomerat. Jadi jangan berpikiran ulama itu harus miskin ya. Ini Imam Abu Hanifah orang apa? Kaya raya, konglomerat di Kufah. Bahkan hampir orang bilang nggak ada yang lebih kaya dari Imam Abu Hanifah. Pendiri madhab apa? Hanafi. Tapi seminggu sekali dia khatam Al-Quran. Imam, karyawan terbanyak, perusahaan paling banyak karyawan dia. Tapi dia bisa khatam seminggu sekali khatam Al-Quran. Kalau bulan Ramadan 1 hari sekali. Di 10 hari, hari 1 sampai hari 20 itu 1 kali khatam. Tapi di 10 terakhir 1 hari 2 kali khatam. 1 di dalam sholat, 1 di luar sholat. Jadi 1 bulan Ramadan Imam Abu Hanifah mengkhatamkan 60 kali khatam. Kayak kita berhubung 3 kali 60 kali tiap hari khatam, berhubung 3 kali terus. Subhanallah, ini Imam Abu Hanifah kaya raya. Waktu itu gubernur nunduk sama Abu Hanifah. Pada luar biasa Imam Abu Hanifah, alim, ulama, kaya, sudah ahli ibadah lengkap sudah. Dia punya tetangga ngontrak. Tetangga ini ngontrak. Emang orang situ nggak mau kerja, kerjaannya mabuk, malam nyanyi, gitar kemana, suara kemana. Tapi merasa kayak artis aja. Mana syairnya? Kadang-kadang nyinggung-nyinggung. Di sebelah saya ada orang kaya, begini. Cuma berani Pak. Tapi lain nggak tahu tetangga kayak begini. Enak aja. Jadi biar kita bayangin aja, tetangga kita seburu-buru kayaknya kayak nggak sekelas Imam Abu Hanifah. Ngeledek mulu, mabuk, mulu. Kamu Hanifah tetap Abu Hanifah ngasih. Sedangkan orang-orang miskin dikasih. Tapi nggak mau kerja. Pemuda nggak mau kerja, mabuk mulu, nyanyi mulu lagi. Nyanyi tengah malam lagi, orang pada tidur nyanyi. Ini kayak orang zaman sekarang, model begitu ternyata kayak model begitu ada juga. Jadi yang kita lihat zaman sekarang tuh ada model begitu. Cuman sekarang ini nggak di pos. Ini jalan ini nggak di rumah. Pas sekali waktu Imam Abu Hanifah pagi-pagi nanya sama tetangganya, ini tetangga kita kemana gitu? Kenapa Imam? Kok suaranya nggak kedengeran? Itu biasa nyanyi kok ada nyanyiannya. Jadi Imam Abu biasa nggak ditangkap sama polisi katanya. Oh ditangkap, maksudnya ditangkap sama polisi. Sama petugas keamanan ditangkap. Dia mungkin karena mabok di pinggir jalan ganggu, akhirnya ditangkap.
Abu Hanifah langsung pulang bawa makanan semuanya, bawa bekal, datang ke penjara. Didatangin sama saya, dijenguk. Saya bilang, wah itu kaget semua muda. Wallahi engkau wa imam. Abu Hanifah yang pertama kali datang, nggak ada tetangga. Boro-boro tetangga keluarga saya nggak ada yang ngomong. Atau tetangga orang tuh orang keluarga biarin mati bicara ini menggelit. Imam Abu Hanifah datang jenguk. Wallahi kata si siapa pemuda. Wallahi keluarga aku pernah datang. Engkau masih datang kepadaku. Kenapa kan begitu? Engkau adalah tetangga. Kata Abu Hanifah. Aku adalah orang yang engkau paling dekat rumahku. Dan aku yang paling berhak memperhatikan kamu pertama karena kamu paling dekat di antara tetangga-tetangga. Enggak lama Abu Hanifah pulang, datang penjaga, bebas. Dibebasin tuh pemuda, kaget pemuda. Dari mana bebas? Belum diponis, belum diapain. Jaminannya Abu Hanifah. Abu Hanifah langsung ke gubernur, itu tetanggaku ke penjara dan aku menjadi jaminan dia untuk kau bebaskan. Dibebasin. Gara-gara Imam Abu Hanifah pulang, minta maaf, taubatan nasuha, dan langsung jadi murid Imam Abu Hanifah dan menjadi ulama akhirnya. Tetangga. Kalau kita masih yang tetangganya masih apa? Menggelit begitu doang sih. Belum ada apa? Kayaknya belum ada seujung Imam Abu Hanifah. Makanya sabarin deh kalau pendapat nyanyi sekali doang. Tiap tahun mabuk nyanyi mulu lagi. Insya Allah kita dapat tetangga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل